सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरे नारायणी नमस्तुते। ओम सिंहस्य परे दक्षतरणांग विभाजमानं शोभं वीणा पुस्तक खड्ग सुलद देतिं दखे करम्भोरुहे घंटा कर्मुक पोटिसा सुरकचान भामे करे विभ्रांतिं बिंदंदिं महिषं नमामि वरदं वाग्देवतं शारदं। जय जगन्नाथ। नमस्कार दर्शक बंधु, मु आपणकर प्रिय उपस्थापक वेणुधर महापात्र आपन को स्वागत करुच्ची मोर सत्यनारायण यूट्यूब चैनल आज आउ एक नूतन अध्याय को। दर्शक बंधु, आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो अभिनव प्रयास आमे ओडिशार लोककला, ओडिशार विदग्ध कला, ओडिशार शास्त्रीय कला, ओडिशार श्रेष्ठ कला, सर्वश्रेष्ठ कला पाला जगतर सम्राट पाला गायक हुंतु, पाला गायिका हुंतु किंबा गायक हुंतु, सहयोगी पालिया हुंतु, एमानकर जीवन कहानी को आनी आपन को आगे उपस्थापन करिवु। दर्शक बंधु, सेही अभिनव प्रयास सफल रूपायन पाई आमे हमर यात्रा आरंभ करी आज आसी पहुंच जाइछु आम हिंदोलर मां सुकिया बावती पीठ निकटवर्ती कुनुआ ग्राम रे। तो से कुनुआ ग्राम रछंती आम पाला जगत जने श्रेष्ठ सम्राट। दर्शक बंधु, आम पाखरे मत से महाशय उपस्थित अछंती एवं तांकर बायक पालिया महाशय माने मत उपस्थित अछंती। दर्शक बंधु, एबे चलंतु से महाशयंकर परिचय प्रदान पूर्वक आज कार्यक्रम आरंभ करिबा। सर, आपण मानकु आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ प्रणाम एवं आज अध्याय पाई स्वागत। आमर जो सत्यनारायण आमर कुनुआर ग्रुप अच्छु आम मान तरफ सत्यनारायण चैनल समस्त कर्मकर्ता एवं समस्त दर्शक मान स्वागत जनाऊँ। सर, सर्वप्रथम मु आरंभ करी आज उपस्थापना कार्यक्रम आपण मानकर परिचय रु। तो मु दर्शक मान तरफ आम चैनल तरफ अनुरोध करी टिके आपण मानकर परिचय प्रमाण अनुसार टिके देबे। नमस्कार दर्शक बंधु, मुझे गायक शरद चंद्र सामल, मोर घर हूँ कुनुआ, थाना रासोल, सब डिविजन हिंदोल, जिला ढेंकानाल। नमस्कार दर्शक बंधु, मो नाम है नारायण सेनापति, मु ए पाला दल रे गायक काम करुछि। नमस्कार दर्शक बंधु, मो नाम त्रिनाचंद परिडा, घर रासो, मु एई दल रे गायक हिसाब रे काम करे एवं पालिया हिसाब रे काम करे। नमस्कार दर्शक बंधु, मु परमानंद सामल, ग्राम कुनुआ, एही दल रे मु संगीत पालिया भाव काम करुछि। नमस्कार दर्शक बंधु, मु रासोल ग्राम बांसपाटना, नाम मोर मंगराज साहू, मु पाला जगत रे संगीत हिसाब रे कर्म करे। नमस्कार दर्शक बंधु, मो नाम श्री सुशील कुमार माझी, घर कुनुआ, मु श्रीपालिया हिसाब रे एई दल रे काम करि आसु। दर्शक बंधु, आमे तो सार को परिचय जानि पारले, एबे चलंतु सार को परिवार विषय रे, सार को जीवन कहानी विषय रे आउ कि जानिबा। सर, आपन को घरे आपन को बेटा औसु की अछंती? मोर सहधर्मिणी मोर बाम पार्श्व बसिचंती। आज्ञा। तांकर नाम होची नमिता सामल। आज्ञा। से आम निकटस्थ उच्च विद्यालय शिक्षयित्री भाव में काम करते। आज्ञा। आउ मोर दुईटी संतान पुत्र संतान अछंती। प्रथम पुत्रटी वर्तमान अछि कनाडा रे। सर, तांको नाम कोन? तांको नाम स्वागत सामल। आज्ञा। से सॉफ्टवेयर इंजीनियर भाव में कनाडा रे काम करते। आज्ञा। आउ द्वितीय पुत्रटी मोर वर्तमान एमबीए करी से बेंगालुरु रे चाकरी करूछि। आज्ञा। से दुई प्लस आमे दुई आमे एई परिवार रे चारि जण जियो नांते आपन को बोले हमर नांते। आज्ञा। सर, आपन जतोले पाला स्टेज ऊपर को पाला परिवेशन करे पय जानती, चारि पाखा आपन को दर्शक थांती, सन सब विभिन्न प्रकार दर्शक थिबे। तो विभिन्न प्रकार दर्शक मान को एक केंद्रीभूत करिया पय किबा पाला रे मनोनिवेश करिया पय आपन कोन कोन सब परिवेशन करंती? मु प्रथमे मोर पाला स्टेज को जाई। आज्ञा। भगवान को नमस्कार करी, तांकर शरणापन्न होई, दर्शक मान को मध्य मु प्रणिपात करी मोर विषय वस्तु आरंभ करे। विषय वस्तु रे आरंभ करबा को हेले विभिन्न राग रागिणी एवं सुंदर मिठा कथा कही लोक मानकर हृदय को जिणिबार अछि। सर, आमे जतो आपन को पाला देखु आपनकर मंच रे, तो सर आपन पाला रे रसकुल्ला, पंचमबराली आउ कामोदी भल परिवेशन करती, दर्शक मत भल ग्रहण करती। सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफ एवं दर्शक अनुरोध करी
ସେଇ ତିନୋଟି ପଦେ ପଦେ ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଦର୍ଶକ ସମାଜ ଆଜ୍ଞା ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ରସଗୋଲିଆ ରାଗ ପରିବେଷଣ କରିବି। ହଉ ଠିକ ଅଛି। ବେଭସଣେ ଥାଉ दर्शक बंधु आज्ञा एथर मु गोटे राग कामदी आपनको सुनेबी। हौ हौ देखिबा आपण माने शिरस्थित रे आज्ञा मन दे सुनंतु। आज्ञा वैदेश विलासर कवि सम्राट उपेंद्र भंज लिखिछन। हौ कोन लिखिले आसीबो भो आज्ञा एला बाटे लंका भोसले ओ बाटे लंका धन्यवाद सर। सर आपण आमर ए विद्युत कला पाला पाला जगत किपरि आसले? मो आमरी कुनुआ गाँ रे 1952 मसिया रे पाला आरंभ हला। आज्ञा आमे छोटो थिला बेले जाईगी पेंडाल रे पाला देखू। आज्ञा सब वर्ष पाला हुए अष्टमी बेले हुए। आज्ञा तेणु से पाला गुड़ाक देखिकी सेतबेले हमर टीवी दूरदर्शन ए सब किछि नथिला। आज्ञा तेणु पाला रे बहुत लोक गैदरिंग हंती। तेणु से पालाटा देखिकी मो मन मधे चिंता कली मु गोटा पाला गायक हेबी। आज्ञा तेणु से पाला देखि देखि मु आकृष्ट हेली। आज्ञा 1984 मसिया पाला आरंभ करली। आज्ञा पाला आरंभ करला भितरे तापरे आरंभ करके मु ग्रेजुएशन पढ़िया पय ढेंकानाल कॉलेज गली। आज्ञा ढेंकानाल कॉलेज रे ग्रेजुएशन पढ़ुवा समय रे आज्ञा मु पुलिस विभाग रे जॉइन कर देली। आज्ञा सर तो आपण पाला प्रथम आरंभ करले आपनकर प्रथम विषय कोन थिला? मोर थिला प्रथम विषय अष्टवज्र मिलन थिला। अष्टवज्र मिलन हमर एडे हम पाखरे हमर जण मोर ऊपर क्लास रो जण गायक थिले। आज्ञा हमर मिश्र बाबू थिले। आज्ञा
ତେଣୁ ସେ ଯେହେତୁ ମୋର ଉପରେ ମୋ ବ୍ୟାଚମେଣ୍ଟ ସମବୟସ୍କ ସାର୍ ସେଇ ବିଷୟ ଆପଣ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନ ପରିବେଷଣ କରିଥିଲେ ପ୍ରଥମେ? ସେଇ ପ୍ରଥମେ ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନଟି ମୁଁ ଶିଖିଥିଲି। କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ? ସେଇ ଆମର ଗାଁ ଚୌପାଡିରେ ପାଲା କରିଥିଲି। ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଚୌପାଡି, କୁନୁଆ ଗ୍ରାମ ଚୌପାଡି। ସାର୍ ସେତେବେଳେ କିଛି ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା? ସେତେବେଳେ ପାରିଶ୍ରମିକ ହିସାବରେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଆମର ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ। ଆଜ୍ଞା। ଗାଁରେ ଯୋଉ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ମତେ 25 ଟଙ୍କା ଦେଇଥିଲେ। 25 ଟଙ୍କା ପାଲା। ପ୍ରଥମ ପାରିଶ୍ରମିକ ଆପଣ ଥିଲା 25 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆପଣ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ଗ୍ରାମ ଚୌପାଡି ଥିଲା। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟବଜ୍ର ମିଳନ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣ 1984 ମସିହାରେ ପାଲା ଜଗତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର କର୍ମମୟ ଜୀବନ କଣ ଥିଲା? ପାଲା ସହିତ ଆଉ କଣ କାମ କରୁଥିଲେ ଆପଣ? ମୁଁ 1984 ମସିହାରେ ପାଲା କରିଲି। ଆଜ୍ଞା। ମାତ୍ର 2 ବର୍ଷ କରିବା ଭିତରେ ମୁଁ ଢେଙ୍କାନାଳ କଲେଜରେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ କରିଲି। ଗ୍ରାଜୁଏସନ ର ଫାଇନାଲ ଇୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ସରିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ ଜଏନ କରିଦେଲି। ପୋଲିସ ବିଭାଗରେ 36 ବର୍ଷ ଚାକିରି କଲି। 2022 ମସିହା ଜୁଲାଇ 31 ରେ ମୁଁ ଠାକୁରଗଡ଼ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲା ଠାକୁରଗଡ଼ ଥାନାରୁ ସବ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଭାବରେ ଅବସର ନେଲି। ନେଲା ପରେ କେବେ କରିଥିଲେ? ମୁଁ 1986 ମସିହା ଜୁଲାଇ 2 ତାରିଖରେ ଜଏନ କରିଥିଲି। 1986 ମସିହାରେ ଆପଣ ଜଏନ କରିଥିଲେ। ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲେ 2022 ଜୁଲାଇ 31 ରେ। 2022 ପରେ ଏବେ କଣ ଆପଣ ପାଲା 2022 ପରେ ମୁଁ ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ପରେ ପୁଣି ମୋର ଯୋଉ ପୁରୁଣା ଦଳ ଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଆଣିଲି। ଆଣିଲା ପରେ ଜୁଲାଇ ପରଠୁ ମୁଁ ପ୍ରିପେୟାର ହେଇକିରି ପୁଣି ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲି ଏବଂ ଆମର ମା ଠାକୁରାଣୀ ଯୋଉ ସୁକିଆବାଉତୀଙ୍କ ଠାରେ ନବରାତ୍ର ବେଳେ ପ୍ରଥମ ପାଲା ପୁନର୍ବାର ଆରମ୍ଭ କଲି। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଲା ଚାଲିଛି? ଏବେ ଆମର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ପାଲା ଚାଲିଛି। ବିଭିନ୍ନ ଗାଁ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇକି କରିସାରିଲୁଣି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। ସାର୍ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପାଲା ଜଗତକୁ ଆସିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସାର୍ ଆପଣଙ୍କର ଗୁରୁ ଥିବେ, ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ ତରଫରୁ ଅନୁରୋଧ କରିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଗୁରୁଦେବ ମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଆମ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ମୁଁ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ମୋର ହେଲା ଜଗତ ହେଲା ଗୁରୁ। ମୁଁ ମୋର ଗ୍ରାମର ଗ୍ରାମ ଦେବତୀ ମା ସୁକିଆବାଉତୀ ତାଙ୍କର ମସ୍ତକରୁ ମୁଁ ଚାମର ଧରିଲି। ପାଖରେ ମୋ ଜନ୍ମଦାତ୍ରୀ ମା ଥିଲେ, ସେଇ ତାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦେବୀଙ୍କ ମଥାରୁ ଚାମର ଧରିଲି। ଚାମର ଧରିକି ତାପରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଲି। ଆଉ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିବା ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ମୁଁ ଗୁରୁ ବୋଲି ଭାବେ। ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ଯୋଉ ଯାହା ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ଜଗତ ତାଙ୍କ ଠାରୁ ଯାହା ଭଲ ଜିନିଷ ମୁଁ ଗ୍ରହଣ କରି ମୁଁ ମୋର ଜନସମାଜରେ ପରିବେଷଣ କରେ। ଆଜ୍ଞା। ସାର୍ ଆପଣ 1984 ମସିହାରେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ କଲେ। 2 ବର୍ଷ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିବା ପରେ 1986 ମସିହାରେ ଆପଣ ପୋଲିସ ଲାଇନରେ ଜଏନ କଲେ। ତ 2022 ରେ ପୁଣି ପୋଲିସରୁ ରିଟାୟାର୍ଡ ନେଇ ଆପଣ ପୁଣି ଅଦାବଧି ଆପଣଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣ ଚାଲିଛି। ସାର୍ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ପାଲା କ୍ୟାର ଭିତରେ ଆପଣ କେଉଁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ ସବୁ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି? ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଲା ଭିତରେ ମୁଁ 2 ବର୍ଷ 2.5 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଆମର ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କୁ ଯାଇ 18-20 ଜାଗାରେ ପାଲା କରି ସାରିଲିଣି। ଅନୁଗୁଳ ଯାଇକି ଥରେ ପାଲା କରିଥିଲି। ବେନ୍ତପୁର ଯାଇକି ଥରେ ପାଲା କରିଥିଲି। ଏମିତି ଅଞ୍ଚଳରେ ସବୁ ପାଲା କରି ସାରିଲିଣି। ସାର୍ ଆପଣ 1984 ମସିହାରୁ 86 ମସିହା 2 ବର୍ଷ, ଏବେ 2022 ରୁ 2025 ଏଇ ଭିତରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସାର୍ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ମୁଁ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଆପଣ କେଉଁ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ନିଜକୁ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ଲାଭ କରିଥିଲେ କିମ୍ବା ନିଜକୁ ଗୋଟେ ସାଟିସ୍ଫାଏଡ୍ ଲାଗିଥିଲା କି ହଁ ମୁଁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ହୋଇ ମୋର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିପାରିଥିଲା ଏଇ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ? ଆମର ନିଜ ଗାଁ ଚୌପାଡି 2024 ମସିହାରେ ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ଯୋଉ ବାଦ ପାଲା ଚାଲେ, ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସାଥିରେ ଆଉ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଆସିଥିଲେ, ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ ଆସିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ 5ଟି ରାତି ପାଲା ପରିବେଷଣ କରାଯାଏ। ସେ 4 ରାତି ଦିନ ତାଙ୍କର ମାଙ୍କର ଦେହ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେ ପାଲା ଛାଡି ପଳେଇଲେ। ତେଣୁ ରସାନନ୍ଦ ନାୟକ ପଳେଇଗଲେ। ବିଶ୍ୱନାଥ ସ୍ୱାଇଁ ରହିଲେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗାଁର ପାଲା କରୁଥିଲି, ମତେ ସେଇ 5ମ ରାତିର ପ୍ରଥମ ରାତ୍ରି ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ମତେ ପାଲା ଗାଇବା ପାଇଁ କହିଲେ। ତେଣୁ ସେଇ ପ୍ରଥମ ସ୍ତବକରେ ମୁଁ ଯୋଉ ପାଲା ଗାଇଲି ମୁଁ ନିଜକୁ ବହୁତ ଧନ୍ୟ ମନେ କରିଲି ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକମାନେ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା କରିଲେ। ମତେ ମାନେ ଆର୍ଥିକ ଅନୁଦାନ ବହୁତ ଟଙ୍କା, ମତେ ବି ବହୁତ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ପାଖାପାଖି 1800 ଟଙ୍କା ଆଣିକି ସମସ୍ତେ 10, 20, 50 ଏମିତି ଆଣିକି ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଦେଲେ।
ତେଣୁ ସେ ମୁଁ ଭାବିଲି ମୋର ପାଲା ଜନ୍ମଟା ସାର୍ଥକ ହେଇଗଲା ବହୁତ ମୁଁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇଥିଲି ସେଦିନ ଏବଂ ମୋର ପାଲା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଥିଲା। ସାର୍ ଆମର ଏ ପାଲା ଜଗତ ବିଷୟରେ ଆପଣ ଯେହେତୁ ଜଣେ ପାଲା ଗାୟକ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆପଣ ପାଲା ଜଗତ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି, ପାଲା ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ କଣ? ପାଲା ଜଗତ ବିଷୟରେ କଣ ଆପଣଙ୍କର? ପାଲା ଯୁଗ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲାଟା ବଦଳି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପାଲା କରୁଥିଲୁ ସେତେବେଳେ ଆମର ଦୂରଦର୍ଶନ ଅର୍ଥାତ ଟିଭି ଘର ମାନଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଥିଲା। ପାଲାର ଆବାଜ ଶୁଣିଲେ ଲୋକମାନେ ହଜାର ହଜାର ପାଲା ଯାଇକି ଚାରିକଡେ ବସି ପଡନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ମୁଁ କରିଲା ବେଳେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପାଲା କଲା ବେଳେ ଆମ ଗାଁର ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକ ମୋ ଚାରିକଡେ ଥିଲେ, ଦର୍ଶକ ହିସାବରେ ଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ସେମାନେ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧା ସହକାରେ ଏବଂ ସମ୍ମାନ ଦେଇକିରି ପାଲାକୁ ଶୁଣନ୍ତି, ଶ୍ରବଣ କରନ୍ତି, ମାନେ ଶ୍ରୋତା ବହୁତ ଉଚ୍ଚତର ଶ୍ରୋତା ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯୋଉ ପାଲା କରୁଛୁ 100-150 ଏମିତି ପାଲାର ସଂଖ୍ୟା କମି ଆସିଲାଣି। ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଠିକରେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ପାଲା ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ବର୍ତ୍ତମାନ କମି ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମର ଯୋଉ ନେଟ୍ ଇଣ୍ଟରନେଟ ଯୁଗ ହେଇଗଲା, ସେମାନେ ଘର ବସିକି ଯୋଉମାନେ ପାଲା ଆଗ୍ରହୀ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଘର ବସିକି ପାଲା ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଷ୍ଟେଜରେ ପାଲା କରିଲା ବେଳେ ଶ୍ରୋତା ବହୁତ କମିଗଲେଣି। ତେଣୁ ତାପରେ ଗାୟକ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଗାୟକ ଆସିଲେଣି ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ସେତେବେଳେ ନାଚ କରିକିରି ପାଲା ଗାଇ ନଥିଲୁ ଆମେ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆପଣ ଯଦି ନାଚ ନ କରିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପାଲା ଗାୟକ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଗ୍ରହଣ କରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏବେ ନାଚ ପୁରା ପାଲା ୱିଥ୍ ନାଚ। ଆମେ ସେତେବେଳେ ଜାଣୁ ଯେ ନାଚ କରନ୍ତି ଯୋଉମାନେ ଡ୍ରାମା କରନ୍ତି, ଯୋଉମାନେ ଅପେରା କରନ୍ତି ସେମାନେ ନାଚ କରିବେ। ଆମେ କେବଳ କାବ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ସାହିତ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ, ସେ ସମୟରେ ସେଟା ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯୁଗ ଯେହେତୁ ବଦଳି ଗଲାଣି ଏବେ କହୁଛନ୍ତି ନାଚ ଦରକାର, କାହିଁକି ନାଚୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ବୟସ ଯେତେ ହେଲେ ବି ଆପଣ ଯଦି ନ ନାଚିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ଭଲ ଗାୟକ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏଭଳିଆ ଗତି କଲାଣି। ମାଙ୍କୁ ଆପଣ ସ୍ତ୍ରୀ ହିସାବରେ ପାଇ କେଦୂର ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୋର ସ୍ତ୍ରୀକୁ ମୁଁ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସେ ଯେହେତୁ ହାୟର କ୍ୱାଲିଫାଇଡ, ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ସଂସ୍କୃତ କାବ୍ୟ ଗୁଡାକ ଦେଖେ, ଯୋଉ ବହି ଗୁଡାକ ଦେଖେ ସଂସ୍କୃତର, ସେ ଯୋଉଗୁଡାକ ମାନେ ମାତ୍ରାକ୍ଷର ଗୁଡାକ ଲିଭି ଯାଇଥାଏ କିମ୍ବା ମାନେ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ଦେଖା ଯାଉନଥାଏ, ଯେହେତୁ ସେ ହିନ୍ଦୀ ଗୁଡାକ ବହୁତ କହିପାରନ୍ତି ଏବଂ ହିନ୍ଦୀ ବହି ଗୁଡାକ ଭଲ ପଢି ପାରନ୍ତି, ତେଣୁ ସେଇ ସଂସ୍କୃତର ଶ୍ଳୋକ ଗୁଡାକ ଆଣିକି ତାଙ୍କୁ ଦେଖାଏ ଯୋଉଟା ପଢି ନପାରେ ସେଟା ମତେ କହିଲା ପରେ ମୁଁ ସେଇଟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ମୋର ଯୋଉଦିନ ପାଲା ପଡେ, ପାଲା ଯିବା ପୂର୍ବରୁ କୋଉ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧିବି, ମାନେ ତଳ ଧୋତିଟା କଣ ପିନ୍ଧାଯିବ, ତା ସାଥିରେ ସାର୍ଟଟା କଣ ମ୍ୟାଚିଂ ହବ ଏବଂ କୁଣ୍ଡଳ ଗୁଡାକୁ ସେ ମାନେ ଯଦି ଚକ ନାହିଁ ସେ ଚକାଚକ କରିଦିଅନ୍ତି, ସବୁ ମାନେ ମତେ ସବୁ ସଜାଡି ଦିଅନ୍ତି, ବ୍ୟାଗ ଭରି କରିଦିଅନ୍ତି, ପୁରା ବାଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଛାଡି ଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ଗଲାବେଳେ କୁହନ୍ତି ଭଲ ହିସାବରେ କରିବ। ନିଶ୍ଚିତ ଆଜ୍ଞା, ମାଙ୍କର ସେଇ शुभेच्छा आपन ଥାଏ ଯାଫଳ ଆପଣ ପାଲା ଜଗତରେ ତିଷ୍ଠି ରହନ୍ତି ଏବଂ ପାଲା ଭଲ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ହୋଇଥାଏ। ଧନ୍ୟବାଦ ମା। ଆପଣ ସାରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ହିସାବରେ କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି? ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପରେ ପାଇ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛି। ସାରଙ୍କୁ ଆପଣ କିପରି ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି? ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ତାଙ୍କର ସବୁ ମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପେୟଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ବସ୍ତ୍ର বা ପାଲା କରି ଯିବା ପାଇଁ ହେଲେ କୋଉଟା ଦରକାର କଣ ସବୁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଯୋଉଟା ଅସୁବିଧା ତାଙ୍କର ଇଏ ହେଇଥାଏ ମୁଁ ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। କେବେ ଏମିତି ଅସୁବିଧା ସମୟରେ ସାର ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସାହାଯ୍ୟ କିଛି ମାଗିଛନ୍ତି ପାଲା ଜଗତ ବିଷୟରେ କିଛି? ହଁ, ସେ ତାଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ମାନେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ବି କରନ୍ତି ଉପରେ ମଝି ମଝି ଆସି ପଚାରିବେ ବି କେମିତି ହଉଛି କଣ ହଉଛି କୋଉଟା କଣ ଲାଗୁଛି କି ନାଇଁ, ବା ତାଙ୍କର ପଢିବା ସମୟରେ ବି ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲା ସେଗୁଡାକ ବି ପଚାରିଥାନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଧନ୍ୟବାଦ ମା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ଆମେ ଏକ ପବିତ୍ର ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମା ସୁକିଆ ବାଉତୀଙ୍କ ପୀଠରୁ ଆଜି ଆମର ଏ ପାଲା ଜଗତ ଜଣେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କଳାକାରଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇ ମହାଶୟଙ୍କର ଉପସ୍ଥାପନା ବା ସେଇ ମହାଶୟଙ୍କର ଜୀବନଶୈଳୀ ଆପଣଙ୍କ ଆଗରେ ଦର୍ଶାଇଲୁ। ସାର୍, ଏ ହେଉଛି ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲର ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କର ସେତୁ, ସମ୍ପର୍କର ଯୋଗସୂତ୍ର। ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ ଆପଣ ଏ ପବିତ୍ର ଗୁଆକୁ ସହୃଦୟରେ ଏବଂ ନିର୍ମଳ ମନରେ ଗ୍ରହଣ କରି ଆମ ସତ୍ୟନାରାୟଣ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲ ଆଜୀବନ ସତ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ
टिके हम गुआ को ग्रहण धन्यवाद मु सत्यनारायण यूट्यूब चैनल रो तरफरु से गुआ दान करिसंदी तांको गुआ को सहृदयतार सहित ग्रहण करूची एवं तांको चैनल सहित आज ठार मु जोड़ी हेली। धन्यवाद सर। सर आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो अभिनय प्रयास आमे कलाकार मानकर घर को जाई कलाकार मानकर घटनाबहुल जीवन कहानी को आनी दर्शक मान आगे उपस्थापन करुछु। तो सर आम ये सत्यनारायण यूट्यूब चैनल ये जो अभिनय प्रयास विषय ठीक है दर्शक को दीपद कहे। सत्यनारायण यूट्यूब चैनल मु देखिली माने बहुत परिश्रम करुचंदी एवं विभिन्न अंचल बुलिकी सब कलाकार मान को खोजिकी तांकर कला विषय आमर ओडिशा को भारत वर्ष को जनाउचंदी। आमर यूट्यूब रे देखली देखला पर बहुत मते आग्रह लागिला तेणु तांकर यूट्यूब चैनल आमर उत्तरोत्तर उन्नति हो सत्यनारायण निकट रे मु प्रार्थना करूची। तेणु बहुत बहुत धन्यवाद मु दउची। धन्यवाद सर। धन्यवाद बा। धन्यवाद दर्शक बंधु आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल जो अभिनय प्रयास आमे ओडिशार लोककला ओडिशार विदग्ध कला ओडिशार शास्त्रीय कला ओडिशार श्रेष्ठ कला पाला पाला जगत एपरी अन्य प्रतिभा मानकर घटनाबहुल जीवन कहानी को आनी आपण आगे उपस्थापन करुछु। दर्शक बंधु आमर ए जो अभिनय प्रयासर सफल रूपायन हेब केवल आपण मानकर सहयोग पाई। जदि आपण माने एपरी ओडिशार विदग्ध कला पाला जगतर श्रेष्ठ कलाकार मानकर जीवन कहानी शुणा को आग्रह अछंती तेबे आम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल प्रत्येक एपिसोड को आपण आरंभ रु शेष पर्यंत देखंतु ताको लाइक करंतु शेयर करंतु एवं आम सहित जोड़ी होई नुआ नुआ कलाकार मानकर घटनाबहुल जीवन कहानी को जानिया पाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु एवं सर्वशेष रे आपण मानकर मतामत आमर कमेंट बॉक्स जाई देबे बोली मोर आशा एवं विश्वास। एवं दर्शक बंधु जदि आपण माने चाहंती आपण को अनुष्ठान रे सार पाला परिवेषण करिया पाई तेबे सार को जोगाजोग नंबर मोर जोगाजोग नंबर हेउची 9937431460 एई नंबर आपण जोगाजोग करी मो साथरे संपर्क रखंतु। तेणु सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफरु आपण मानकु निवेदन करूची। दर्शक बंधु सार कहिथिबा नंबर रे जोगाजोग करिवे किबा हम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल रो जोगाजोग नंबर 9178496649 रे जोगाजोग करले सार निश्चित जाई आपण को अनुष्ठान रे पाला परिवेषण करिवे एहा ही हम सत्यनारायण यूट्यूब चैनल तरफरु प्रतिश्रुति। दर्शक बंधु आज तो समय हो जाइछि सब अध्याय परी आजिर अध्याय को आम एठी रखिबा पुणी देखा हबो आपण सहित आउ जणे श्रेष्ठ कलाकार घरे श्रेष्ठ कलाकार सहित से पर्यंत आपण ठार विदाय नेउछु रहउछि। नमस्ते। आशा करुछि से जगन्नाथ को आशीर्वाद रु सत्यनारायण को कृपारु एवं मां सुखियावती कृपारु भलरे थिले अछंती रहिबे समस्ते। जय जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय सत्यनारायण जय सत्यनारायण जय सत्यनारायण जय सत्यनारायण।